4.8 Castigliano's theorem. Castigliano's theorem. Now we shall discuss Castigliano's theorem. This theorem is very powerful tool to determine the deflection of an elastic body subjected to a force. Of course, we can calculate the deflection of beam by integration method or area moment method that you have learned in strength of material. But using this theorem, Castigliano's theorem, we can very easily and very comparatively calculate the deflection of an elastic body due to any force. So first of all, we discuss what is Castigliano's theorem. When forces act on elastic systems subject to small displacement, the displacement corresponding to any force. The displacement corresponding to any force in the direction of force is equal to the partial derivative of the total strain energy. With respect to that force. What we read out for the electron and what I explain to you. The terms force and displacement. The terms force and displacement are used in general sense. Again, here the term force and displacement are used in a general sense. That is, thus force and displacement can also mean torque or moment and angular displacement. Angular displacements. That is, force can be simply force, or it can be torque or moment. And displacement can be linear displacement, or it can be also angular displacement. In this statement, we have used the term force and displacement. So this force and displacement can be torque and moment, and displacement can also be angular displacement. So this is the Castigliano's theorem. I mean, the displacement can be obtained by performing partial derivative with respect to a force. A body can be subjected to several forces, F1, F2, F3,
3, and say Fn. N number of force can be applied to an elastic body F1 F2. এখন এখানে আমরা কি বললাম, first we have to calculate total strain energy for all of these forces, F1 F2 আছে। এখানে তোমার of course তর্ক থাকতে পারে তোমার এদিকে আমরা এই টর্কটাকে আমরা ইন জেনারেল এখানে Fn বলতে পারি, মানে Fn হচ্ছে টর্ক, তাই না? But in general, F bollam, but F can be torque or of course moment. So there are several forces. So what we have to do, first of all, we have to calculate total strain energy due to all of these forces. Okay, now we found total strain energy. Del. এখন আমি যদি এই পয়েন্টে ডিসপ্লেসমেন্ট বের করতে চাই, F1 এর জন্য কতটুকু ডিসপ্লেসমেন্ট হবে, তাহলে এই টোটাল স্ট্রেন এনার্জিটা কি F1 এর রেসপেক্টে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ করতে হবে। That will give you the displacement of the point of application of F1. If you want to determine the displacement of the point of application of F3, তাহলে you have to differentiate, you have to perform partial derivative differentiation of this total strain energy with respect to F3 and so on. আমি যদি টর্কের জন্য অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট বের করতে চাই, তাহলে টোটাল স্ট্রেন এনার্জিটা টর্কের রেসপেক্টে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ করতে হবে। দ্যাট ইজ দ্য Castigliano's theorem. The displacement corresponding to any force is equal to the partial derivative of the total strain energy with respect to that force. যে ফোর্সের জন্য ডিসপ্লেসমেন্ট বের করতে চাই, ওই ফোর্সের রেসপেক্টে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ করতে হবে। তো এই ডিসপ্লেসমেন্টটা হবে কি ইন দ্য ডিরেকশন অফ দ্য ফোর্সটা, তো এই ফোর্সটা তোমার এই ডিরেকশনে আছে, তাহলে এই ডিরেকশনে ডিসপ্লেসমেন্ট পাবো। আর এই ফোর্সটা তোমার আউটার ডিরেকশনে আছে, আমি এই ডিরেকশনে ডিসপ্লেসমেন্ট পাবো। টর্কটা যদি এই দিকে থাকে তাহলে আমি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট পাবো। টর্ক যদি এই দিকে থাকে তাহলে we shall obtain clockwise angular displacement. So displacement is obtained in the direction of the force. Very simple and very powerful. Now in general আমরা বলতে পারি mathematically we can write delta I equal to del U by del Fi. Equation number 426. Delta I is the displacement of the point of application of the force Fi. Fi can be F1, F3, F4, etc. Fi respective differentiation to number, the displacement of force delta I বলতাম, force I এর জন্য। এখানে 1 হলে এখানে 1 হবে, এখানে 2 হলে এখানে 2 হবে। So this is the general expression, mathematical expression of Castigliano's theorem. Delta I equal to delta এখানে displacement হিসেবে আমরা ইউজ করলাম। delta I হচ্ছে displacement of the point of application of the force Fi. এই ইকুয়েশনটা এনাফ। তারপরে আবার পার্টিকুলারলি তোমার মোমেন্টের জন্য আলাদা ইকুয়েশন লিখতে হবে। মোমেন্টের জন্য লিখি তাহলে এটা হবে ডেল্টা I ইকুয়াল টু থিটা I ইকুয়াল টু ডেল U বাই ডেল M I বলছে। আচ্ছা, আমি তোমাদের অলরেডি বলেই ফেলছি, it can be either torque and moment, and displacement can be angular displacement also. So এটাকে আমরা থিটা দিয়ে রিপ্লেস করতে পারি, f টাকে মোমেন্ট বা টর্ক এখানে কিউ লিখতে পারি। এই বিষয়টাকে এখানে আমরা বলছি 427। ওকে, না তো তোমাদের কোশ্চেন একটা হইতে পারে স্যার, এখানে স্ট্রেন লেখা হয়েছে। সরি স্যার, বাম সাইডের যেটা মুছে দিয়েছেন স্যার, STRING লেখা ছিল স্যার।
অফ দ্য টোটাল স্ট্রেইন এনার্জি হবে না স্ট্রিং এনার্জি হবে স্যার? স্যার বাম সাইডে যেটা মুছে দিলেন। এখানে তোমার টোটাল স্ট্রেন এনার্জি, টোটাল স্ট্রেইন স্পেলিংটা কি স্যার? স্ট্রেন হচ্ছে স্ট্রেস স্ট্রেন যেটা, ও আচ্ছা স্যার, ওখানে স্যার STRAING লেখা ছিল লাস্টে। ওটা ভুল ছিল, এটা একটু সংশোধন করুন। স্ট্রেন এনার্জি, আমরা একটু আগে স্ট্রেন এনার্জি ডিসকাস করলাম, ইলাস্টিক স্ট্রেন। জি স্যার, এখন ঠিক আছে। ওকে, তোমরা প্লিজ কারেক্ট করে নাও, আমি একটু অনেক সময় absent mind বুঝে যায়। Next, now question is, স্যার থিটা আইটা কি যেন এখানে স্যার? so sorry, স্যার থিটা আইটা যেন কি স্যার, একটু আরেকবার বলবেন? হচ্ছে angular displacement, angular displacement. Now question is, if you want to, I told you already that if you want to determine the displacement of the point of application of any force, you have to differentiate the total strain energy with respect to that force. But if you want to determine the deflection of a point where there is no force, then how can you do that? Yes, we can also do that. So this theory can also be used to determine the displacement of a point where no force or moment or torque is applied. Torque is applied. কোন একটা পয়েন্টে যদি ফোর্স নাও থাকে, সে পয়েন্টে আমরা ডিসপ্লেসমেন্ট বের করতে পারি। সেটার জন্য স্টেপগুলো কি? It is done by following using the following steps. It is done by using the following steps. স্টেপগুলো কি? প্রথম হচ্ছে যে calculate or set up the expression for the total strain energy, including the strain energy due to a fictitious force or moment or torque acting at the point. A fictitious force, torque and moment কে আমরা Q দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি। Q is a fictitious force. And total strain energy থেকে আমরা E বলি, তাই না? So due to the fictitious force or moment or torque Q acting at the point where displacement is to be determined. Very simple. তারপরে হচ্ছে কি, এর মানে হলো আমাদের তো টোটাল স্ট্রেন এনার্জি ক্যালকুলেশন করতে হবে। So during calculating the total strain energy, we have to also consider an imaginary force, a fictitious force.
ফোর্সটা নাই, বাট আমরা একটা ফোর্স ধরে নিব, সেটাকে আমরা কিউ বললাম। একটা ফিকটিশিয়াস ফোর্স অথবা মোমেন্ট অথবা টর্ক হিসেবে আমরা একটা ফোর্স ধরে নিব, যে পয়েন্টে আমি ডিসপ্লেসমেন্ট বের করতে চাই বা ওখানে কোনো ফোর্স নাই, তো সেখানে আমি একটা ইমাজিনারি ফোর্স কিউ অ্যাসিউম করে নিলাম। তো এখন টোটাল এনার্জি যেটা আমরা ক্যালকুলেশন করব, টোটাল এনার্জিটা তোমার এই কিউ এর জন্য যে এনার্জি সেটা আমাকে মানে অ্যাড করতে হবে। উই হ্যাভ টু ফাইন্ড দ্য টোটাল স্টেট এনার্জি ইনক্লুডিং দ্য এনার্জি ডিউ টু দিস ফিকটিশিয়াস ফোর্স অর মোমেন্ট। ফাইন। এখন তাহলে আমাদের কি, এখন তো আমি কিউ এর আন্ডারে ডিসপ্লেসমেন্ট বের করতে চাই, তাহলে আজকে ক্লাস কি বলে জানি যে ফোর্সের জন্য ডিসপ্লেসমেন্ট বের করতে চাই, সেই ফোর্সের রেসপেক্টে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ করতে হবে। এখন তো আমি আসলে কিউ যে ফোর্স, আসলে ফোর্স নাই, আমি এখানে অ্যাসিউম করে নিলাম কিউ এর জন্য আমি এখন ডিসপ্লেসমেন্ট বের করতে চাই। সো উই হ্যাভ টু পারফর্ম পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন উইথ রেসপেক্ট টু দিস ইমাজিনারি ফোর্স। দ্যাটস ইট। তাহলে এখন আমরা কি করব, ফাইন্ড 2 নম্বর স্টেপ হচ্ছে তাহলে find the deflection, find the deflection, find the deflection delta. স্যার 1 নাম্বার পয়েন্টের 3 নাম্বার লাইনের লাস্ট ওয়ার্ডটা কি স্যার? স্যার due to a due to strain energy due to a fictitious force, fictitious, EIOUS, ইমাজিনারি বলবো, ইমাজিনারি একটা আমরা, এটা আমরা বলছো তুমি? জি স্যার। হ্যাঁ, এটা FIC EIOUS, fictitious force. Imaginary, just like imaginary. নাই, but আমরা একটু ধরে নিলাম যে assume force. Now find the deflection delta by differentiating U with respect to Q. এখন আমরা যে কাজে যেটা মানে অস্ট্রেলিয়ার ছিলেন, টোটাল স্ট্রেন এনার্জিটাকে আমরা কিউ এর রেসপেক্টে ডিফারেন্সিয়েশন করে ডেল্টা পেতে পারি, তাই না? কারণ কিউ এর আন্ডারে আমাদের কি, বাট এখন কিউ তো আমাদের এক্সপ্রেশনে রয়ে গেল, বাট অ্যাকচুয়ালি দেয়ার ইজ নো কিউ। Then what we have to do? Now we have to set Q equal to 0. Now set Q equal to 0, but actually Q তো নাই, আমি যেটাতে জাস্ট অ্যাসিউম করে দিছি, তাই না? তো ফাইনালি ডেল্টা যখন বের করব, ডেল্টা এক্সপ্রেশনে Q আছে, সো ইন দ্য এক্সপ্রেশন অফ ডেল্টা উই হ্যাভ টু সেট Q equal to 0 ফার্স্ট। শেষ হয়ে গেল। তাই এই হচ্ছে আমাদের প্রসিডিউরটা। Okay, that is delta equal to del U by del Q. এখানে আমাদের কিউটাকে 0 সেট করতে হবে। ইকুয়েশন নাম্বার 428, মানে টোটাল স্ট্রেন এনার্জি বের করলাম, সেটাকে আমি কিউ এর রেসপেক্টে ডিফারেন্সিয়েশন করে যে এক্সপ্রেশনটা পাবো, সেখানে আমার কিউ এর মানটা 0 বসাইলে you will obtain your desired result. এখন এখানে হচ্ছে differentiation can be performed before integration. যেখানে আমাদের কিউ এর এক্সপ্রেশন বলতে আমার ইন্টিগ্রেশন আছে না, যেমন হাফ x স্কয়ার dx বাই a যদি বলি, কিউ এর ভিতরে কিন্তু আমাদের ইন্টিগ্রেশন আছে, মানে এখানে ইন্টিগ্রেশন আছে, আবার এখানে ডিফারেন্সিয়েশন আছে, ইন্টিগ্রেশন আছে, ডিফারেন্সিয়েশন আছে। বাট এখানে আমরা বললাম in most of the cases if you perform differentiation before integration it will be convenient for you, but actually any operation can be done, order is not important, but it will be easier for you, it will be convenient for you if you first differentiate then you integrate.
ডিফারেন্সিয়েশন করলে অনেক এক্সপ্রেশনটা সিম্পল হয়ে যায় না, তো তারপর তুমি ইন্টিগ্রেশন করতে পারো। আর প্রথমে যদি আমি ইন্টিগ্রেশন করি, ইন্টিগ্রেশন করলে তো আমাদের ভেরিয়েবলের পাওয়ার আরো বেড়ে যায়, তাই না? এটা একটা কমপ্লেক্স একটা ইকুয়েশন চলে আসে, তারপর ডিফারেন্সিয়েশন করতে পারি। আমি বলছি কোনো কোনো সমস্যা নাই, যে কোনো একটা করতে পারো, বাট আমরা বলছি যে ডিফারেন্সিয়েশনটা আগে করলে আমাদের জন্য সুবিধা হবে। সো বলো ডিফারেন্সিয়েশন ক্যান বি পারফর্ম বিফোর ইন্টিগ্রেশন। লাস্ট একটা কমেন্ট, সেটা হচ্ছে relative contribution of inverse share to beam deflection. Beam deflection decreases as the length to height ratio of the beam increases. And in general, we consider and is generally considered negligible for L by D greater than 0. Where L is the length and D is the height or depth of the beam. Okay, এটা মিনিংটা কি? এটা বললাম যে particularly for beam. আর beam-এর জন্য আমরা বললাম যে inverse share বলছিলাম না, V যেটা V হচ্ছে একটা inverse share for a beam. The inverse share এর contribution to the deflection. Beam তো তোমার deflection হবে, তাই না? Beam deflection হবে তোমার হচ্ছে beam, এটা তোমার রিঅ্যাকশন R1 আপ টু এখানে আমাদের ইনভার্স ফোর্স থাকতে পারে, মোমেন্ট থাকতে পারে, এবং এখানে আমরা একটা পার্টিকুলার সেকশনে আমরা ইনভার্স শেয়ার ফোর্স V দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি, তাই না? মানে সেকশন করলে এখানে একটা ইনভার্স শেয়ার ফোর্স থাকে। তো এই যে অল অফ দিস ফোর্স, এখানে আরো ফোর্স থাকতে পারে, আরো মোমেন্ট থাকতে পারে। তো এই যে এই ফোর্স, মোমেন্ট এবং ইনভার্স সব কিছুর জন্যই তো আমাদের স্ট্রেন এনার্জি, আমরা এইটা তো বলছি কি এই হচ্ছে টোটাল স্ট্রেন এনার্জি ফর অল দা ফোর্সেস। তো টোটাল স্ট্রেন এনার্জি অলসো ইনক্লুড স্ট্রেন এনার্জি ডিউ টু দিস শিয়ার ফোর্স। এখন শিয়ার ফোর্সের জন্য যে বিম ডিফ্লেকশন হবে, সেই ডিফ্লেকশনটা হচ্ছে ভেরি স্মল, মানে অন্যান্য ফোর্স এফ এম বা আরো যে ফোর্স আছে সেই ফোর্সের জন্য যে ডিফ্লেকশন হবে, আর এই ইনভার্স শেয়ার ফোর্সের জন্য যে ডিফ্লেকশন, সেই ডিফ্লেকশনটা ভেরি স্মল relative contribution of the inverse shear force. So the beam deflection is will be decreasing with the increase of this ratio. Beamer length এবং height এর রেশিও যত বাড়তে থাকবে, এই inverse shear force এর ইফেক্টটা তত কমতে থাকবে। That's why we can neglect the effect of shear force when
when L by D greater than 10 তাহলে বিমের যে লেন্থ থাকে লেন্থটাকে আমরা বিমের হাইট দিয়ে যদি ডিভাইড করি রেশিও যদি 10 এর বেশি হয় তাহলে আমরা নেগলেক্ট করতে পারি মানে আমরা শেয়ার ফোর্সটা কনসিডার না করেও we can obtain enough accurate result. So for most of sometimes I also give you this condition. I specifically tell you to solve the problem with disregarding the effect of the adverse shear. And the goal is to solve the problem without considering the effect of adverse shear force. So সেক্ষেত্রে আমাদের এই adverse shear force আমি কনসিডার না করে সলিউশন করতে পারি, ঠিক আছে? আর যদি কিছুই কথা না থাকে তাহলে আমরা এটা কনসিডার করতে পারি। অথবা তুমি নিজেও বলতে পারো, কারণ আমি তো আসলে জানতে চাই তুমি বুঝতে পারছো না। তুমি যখন প্রবলেম সলভ করবা তুমি যদি নিজে বলে দাও যে ওকে আই অ্যাম সলভিং দ্য প্রবলেম by disregarding the effect of the adverse shear force because here L by D greater than 10, so we can neglect. তাহলে তোমার আমি বুঝতে পারলাম যে actually you have understood, you have the concept. তো কনসেপ্টটা জানা আছে। এই হচ্ছে লাস্ট স্টেটমেন্টটা। তো তোমাদের এই থিওরি রিলেটেড কোনো কোশ্চেন থাকলে বলতে পারো, আদারওয়াইজ আমি একটা প্রবলেম সলভ করতে পারি। What is the time now? 10:46. তোমাদের টাইম তো শেষ হয়ে গেছে, তাই না? Yes, sir. তোমাদের তো আমাদের টাইম তো 40 মিনিট না, কত পর্যন্ত? না, if you want I can continue, but it's up to you. তোমার টায়ার্ড হয়ে গেছে কিনা? আমি কিন্তু টায়ার্ড হই নাই।